जमिहड़ी विवाद को नहीं धारणा परिवार अनेपटे गणमाध्यमर कंठरोध करने को चेष्टा तेरे किए सत कहूँ अनेपटे परिवार को आक्रमण। हाँ आज्ञा दर्शक बंधु आम कहूँ जगतसिंहपुर जिला तिर्तोल थाना अंचल कनकपुर फांडी अंचल जमीजमा घटना को केन्द्र करी तरापुर ग्रामर चिन्मयी दास घर आगे एक परिवार वर्ग को धरी दीर्घ 7 दिन हेब धारणा बसुंट अनेपटे धारणाकारी को आक्रमण। सूचनार प्रकाश चिन्मयी दास भणजा को तार प्राप्य घरे रहिबाकु देउना जहाकु नै घटनास्थल रे उत्तेजना दुई पक्षरु कनकपुर फांडी रे मध्य अभियोग करा जायछि एवं विभिन्न गणमाध्यम रे प्रसारित हेबारे लागिछि। हेले प्राप्त सूचनार जଣାपड़िछि जे आज को प्राय 1981 मसीह चिन्मयी दास ग्राम पंचायत तुरुखा ग्रामर भौणी विदुलता दास अभाव अनाटन चलुवा देखि भौणीर दुख सही न पारी 5 वर्षर पुआ बसंत दास को निज परिवार रखी पाठ पढ़ाइबा सहित चाकरी कराइथिले। परे भौणीर जागा बाड़ी नथिबारु निज घरे चिन्मयी दास बसंत दास को विवाह कराइथिले। अन्यपटे बसंत विवाह पर परिवार मारपिट करने सहित विशृंखला करिबारु चिन्मयी दास जहाकु देखि काले पिला माने भविष्यत बसंत को हैरान करिवे बोली बसंत दास को नाम रे समस्त परिवार को बसाई बिना मूल्य रे जमी बाड़ी समान भावे बांटी थिले। किंतु आजिका दिन रे 2 हाथ जमी पाई मो दांड रे धारणा रे बसिछंती मो परिवार को जीवन मारी देबाकू धमक देउछि जहा गणमाध्यम आगरे चिन्मयी दास मुह खोलिछंती। अन्यपटे धारणा देइथिबा बसंत दास को सहधर्मिणी गणमाध्यम आगरे मुह खोलिछंती। तहसीलदार डिमार्केशन कला परे मते मो घरु छाडू नाहंती कि रहिबाकू देउ नाहंती कहिले आक्रमण करुछंती। मु एबे रहिबी केउठी सेथिपई धाड़ारे बसिछि। अन्यपटे जमीबाड़ी विवाद को नहीं दुई पक्षरु गंडगोल थाना रे अभियोग दिया जाइथिबा अभियोग को नहीं कनकपुर फांडी अधिकारी सूचना प्रकाश करथिले। आमे जमीबाड़ी विवाद को नहीं आमे कौन करिबु अदालत बुझिले आमे कौन बुझिबु। अन्य पक्षरे जिला आईन प्राधिकरण सेवा संस्था रे धारणा रे बसिथिबा परिवार अभियोग करथिले जहा को नहीं जिला आईन प्राधिकरण संस्था घटनास्थल में पहुंची दुई पक्ष को नहीं समाधान करने को चाहूले चिन्मयी दास को परिवार कौन से सहयोग कले नहीं। तेबे धारणा देइथिबा परिवार को न्याय मिलिबो केबे। अन्यपटे फांडी रे दुई पक्षरु अभियोग करिथिबा अभियोग को नहीं कार्यानुष्ठान निया जाउछि केबे जहा को नहीं साधारण रे एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। अन्यपटे जने गणमाध्यमर सांबादिक ए घटना को नहीं न्यूज प्रसारण करने को नहीं कनकपुर फांडी रे मध्य अभियोग करा जायछि। तेबे एठी गणमाध्यमर कंठरोध करने को थाना रे अभियोग। तेबे एठी प्रश्न उठुछि जड़े गणमाध्यम रे कार्य जेकोसी घटना को सरकार निकट में पहुंचाइबा एठी किंतु गणमाध्यम को साधारण विरोध कहीं करा जाउछि। तेबे चिन्मयी दास को परिवार जमीबाड़ी विवाद पछरे किए रंग लगाउछि जहा बे साधारण एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। तेबे देखिबार अछि न्यूज प्रसारण पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मानक निद केबे भंगुछि और राति दिन भोक उपास रे धारणा रे बसिथिबा परिवार केबे न्याय पाउछंती। जगतसिंहपुर जिलारो संग्राम किशोर पटनायक का रिपोर्ट आवाज ओडिशा। चिन्मय दास गाना धोबी दास गाँ हूँ तरापुर। ये जो महिला जनक बसचंदी आज केते दिन है धारणा रे सी 4-6 दिन है आसिक हमको चिन्हिचंदी। हाँ से चिन्हचु आम सी आम भणजा बो भणजा बो तो एठी कौन पे धारणा रे बसचंदी। सी छोट बेले भारी आर्थिक अभाव मो भौणीर थिला ताकू मु छोट बेल तो 5 वर्ष होता घिनी आसिक पाठ पाठ पढ़ेली अब पाठ पढ़िया पर चाकरी करिया कि आर्थिक साहाय्य कली बंधुक किणला गन मान चाकरी कला करिया बाहाघर मामू हिसाब से कली आउ कौन करिया सी तांकर भुवनेश्वर प्लट किनिकी घर करी सी सियाड़े रहती आउ सेणे भी तांकर राशन कार्ड सी धर छुट्टी भल मंदिर आसती जाती एमती सी सब आम सागर इटी मुझे कहली मुझे आर्थिक अभाव पिला जब साहाय्य करी गोटा कि भूमि भी दान देदेवी ताकू माने बिना पैसा भी 2 एकर पर्यटन जमी देली कांदिला बेली पुणी से घर 4 डिसमिल देली जब देली मु ये 4 जन को ये रे सी समस्त रे ना किंतु सी जिते आसो आम सागर माड़ पिट फौजदारी मो जगह मो ये मो घर तेणु से
ତହସିଲରେ ଦେଇଥିଲା ମାପ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାର୍କେସନ୍ ସରିଛି। ଥରେ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଦେଲା ଆମେ ସବୁ ଦେଲୁ, ତଥାପି ତହସିଲଦାର ଏଇଠି ପଠେଇଲି। ତାଙ୍କର ସେଠି ଘର ଭିତରେ 2-3 ହାତ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପରେ ଆପଣ ଜାଗା କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଡିମାର୍କେସନ୍ ତାର ହେଇଛି, ଆମେ କେସ୍ କରି ଯଦି କ'ଣ ଥବ ତାର କେସ୍ କରି ନେଉନାହିଁ। ତ କେସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ହେବ ଛାଡ଼ିବୁନି କେମିତି? ଦୁଇ ହାତ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ କି ନ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମେ ବି କେସ୍ କରିବୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତି କେସ୍ କରିବୁ ନା ନାହିଁ? କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାର୍କେସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଘରଟା ବି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ଘର କିଛି ପଡ଼ିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କିଣିଛନ୍ତି ଜାଗାକୁ। କାହା ଶ୍ୱଶୁର? ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା କିଣା ହେଇଛି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ଶ୍ୱଶୁର? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି। ଯେଉଁ କିଣା ହେଇଛି, କିଣା ବିକା ହେଇଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଦାନ କିନ୍ତୁ କରିଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି। ତ ପଇସା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜମା ପଇସା ବି ଆମେ ନେଇନୁ, ଆମେ ସେମିତି ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଅଭାବିତ ତାକୁ ସବୁ ଚଳେଇଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜମି ବି ଦେଲୁ। ତ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା? ସିଏ ଆସିକି କାହିଁକି ଆଜି ସବୁବେଳେ ଧାରଣାରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳା ମାରାପିଟି ଫଇସଲ କରି ଆକରି ସବୁବେଳେ କରୁଛି? ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ତୁ ଦୂରେଇ ଯା। ଥାନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଫଇସଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଗା ଏମିତି କେତେ ଥର ହେଲାଣି? ଏମିତି 10 ଥର ହେଇସାରିଲାଣି। ଗାଁରେ ବି ବସିଲେ, ଆଇଲା ନାହିଁ ଡକେଇଲେ, ଥାନାରେ ପୁଣି ଆମକୁ ପୁରେଇଲା, ଥାନାରେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଧାରଣାରେ ବସିବ ନା ତାର ହକ୍ ପାଇବ? ନା, ହକ୍ କ'ଣ ପାଇବ? ଏଠି ରହିପାରିବ ନା। ଏଠି ରହିଲେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ହେଇକି ରହିବ, ସେ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାର୍କେସନ୍ରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ବାହାରିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତ ଫେରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ବୁଝେଇବୁ, ଆମେ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି, କେସ୍ ପତ୍ର ହେଲାନି ନା। ବେଆଇନି ବିକି ଦେଇଛୁ, 2 ଜଣ, 2 ଭାଇ ବିକି ଦେଇଛୁ ତାକୁ। ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ତ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି ସଜା ହେବ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ନିର୍ମାୟା ଲୋକ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି। କାହିଁକି ଯେଉଁ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅନଟନ ଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମା ଆଜି ବସିଛି ଧାରଣାରେ, ତ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସିଏ ପରା ଧାରଣାରେ ବହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବରାବର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରହିପାରିବେ? ଜମା 19 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରୁ ତାକୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଥିଲି, କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଲା ବୋଲି। ସେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆମକୁ ବି ମାରୁଛି। ମୋ ଭାଇ 85-187 ବର୍ଷର, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଛି, ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ମାଇଲେ, ଥରେ ମୋତେ ମାଇଲେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦାବି, ସିଏ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମ ଜାଗା ଡିମାର୍କେସନ୍ରେ ଜାଗା ଅଛି, ରହିପାରିବନି କେମିତି? ହଁ, ସିଏ ଯଦି ଜାଗା ତାର ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ଘର ନେବ? ନେଉ, ଯଦି ଆଇନ କହିବ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଇନ କି ସହଯୋଗ କରିବେ ତ? କରିବୁନି। ମୋନାଲିସା ଦାସ। ଘର କେଉଁଠି? ଛତ୍ରମଠ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ? ବସିଛି ଘରେ, ଏମିତି ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ପୋଲିସରେ ଜଣେଇଲୁ। ପୋଲିସ ଜଣେଇଲା ପରେ କହିଲେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତୁମ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେବ, ତୁମେ ରହିବ। ଏଇଟା ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର କେସ୍, ତ ଏଇଟା କୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ପୋଲିସର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ। ଜାଗା, ମୋର ଘର ଅଛି, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲିଣି, ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟା। ଏ ବାବଦରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଯିବି? ମୋ ଘର ମୋତେ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ମିଳିଲେ ତ ମୁଁ କେଉଁଠି କୋର୍ଟକୁ ଯିବି କେସ୍ କରିବି? ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା, ଆଗରୁ ରହୁଥିଲା କେଉଁଠି? ରହୁଥିଲି ବାହାରେ ବସୁ, ଆଉ କ'ଣ, 1 ମାସ ଏଇ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ। ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆସିଲି, ଆସି ଘର ରହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ମରାମରି କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପୁରେଇବ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ସରିଛି? ସରିଛି, ଜମିନ ଆସି ମପାମପି ସବୁ ସରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ ତହସିଲଦାର? କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପରିବାରର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଲଗା, କ'ଣ ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେମାନେ ଜାଗା ଆମକୁ ବିକିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଣିଛୁ। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ, ଯାହା ରହିବ ତ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ କିଣା ବିକା କରିଦେଇଥିଲୁ, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରର ଅନାଟନ ଅଭାବ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଚାକିରି କଲା ପରେ କାଳେ ମୋ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାରେ ଜମି କିଣା ବିକା କରିଥିଲୁ।
ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ କଲା ପରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ଦେଇ ସାରିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଘରରେ ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ ବାକିଟା ସେଇଟା ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଏଟା କୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ନେବେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିବାର ମାନେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ମୁଁ ତ ରହିଛି ରହିଲେ ପୁଣି କୋର୍ଟ ଯାଇ ଯିବି ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ରହିବି ଏବେ କୋଉଠି ତ ଏଇ ପିଲା ଦିଟା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି କୋର୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ଥିଲେ ବାହାରେ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ 2-3 ମାସ ହେଲା ବାହାରିଥିଲୁ ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ବାହାର ରହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ କାହିଁକି? ଡିମାର୍କେସନ ହବା ଲାଗି ବାହାରିଥିଲୁ ଜାଗା ମାପ ପୋଲିସ ଆମକୁ କହିଲେ ଜାଗା ମାପ ହେଇଗଲେ ତମର ଯଦି ଥିବ ତମେ ରହିବ ତ ମୋର ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବି ଏଇଠି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ କ'ଣ ପୋଲିସ କିଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ କର କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ରହିଲେ ତ କୋଉଠି କେସ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ପିଲାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବି ଯିବି କେସ୍ କରିବି ଏମିତି ଧାରଣା ଦେଲେ ହଁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଳୁଛି ମିଳୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଦିନ ଯାଇ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନ ମିଳୁଛି ତ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ନାହିଁ? ହଁ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ଥାନାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ସରିଛି ସବୁ କାମ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ଏଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ କେହି କହିପାରିବେନି କିଛି ସେଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି ନା କହିବା ପାଇଁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ତ ତେଣିକି ଯାହା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏଇଠି ବସିକି ଯେତିକି ଦିନ ବସିପାରିବି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଆଉ କିଏ ତମ ପରିଚୟଟା ଗାଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନକପୁର ଫାଣ୍ଡି ଏଇଟା ନା ସେ କାଲି ରାତିରେ 11:30ରେ ହେବ ସେ ମୁଁ ବାରି ପଛଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଉଠିଥିଲି ଆଉ ଏକ କରିବାକୁ ସେ କେଉଁଠି ହେଲା ସେଇଠି କିଏ ସେ ବସନ୍ତ ଦାସ ହଁ ଆମ ବେକରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଦେଲା କହିଲା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲା ଲଗେଇଲା କହିଲା ତୋ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକେ ତୋ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଉ ଯଦି ଇଏ କରିବୁ ମରଡ଼ କରିବୁ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛୁ କେସ୍ ଉଠେଇବୁ ନା ନହେଲେ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମରଡ଼ କରିବୁ ଏହା କହିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କହିଲା ଡାକ ତୋ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକେ ମରଡ଼ କରିବୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପେଲି ପାଲି ଦେଇକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କନକପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ହଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କଲେଣି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକିରି ଗଲି ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଇଏ କରି ଦେଇକିରି ଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାଟି ଧାରଣାରେ ବସିଛି ହଁ। ସେ କିଏ କାହିଁକି ବସିଛି କ'ଣ ତାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ କ'ଣ କି ଅଧିକାର ମୁଁ ତମର ଇଏ କରିବି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ପିଲାରେ ବସିଛି ଆଉ ଯାଉନି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ନା କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ କବାଟ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା ସେଇଠୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ କି ପିଇପାରୁନୁ କି କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଠୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଆସିକିରି ଇଏ କଲା କହିଲା କି ଆଉ ତାର ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସେ ସେଇଠୁ ଇଏ କରିକିରି ଯେମିତି କହିଲା ଆଉ ତୁ ତୋ ପରିବାର ମରଡ଼ କରିଥିବି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି ହେଲା ଏଇ 5 ଦିନ ହେଲା ସୋମବାର ଦିନଠୁ ପୋଲିସ କେତେଥର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଯାଇନି ପୋଲିସ ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି ହଁ ଯାଉନି ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଘର କେଉଁଠି ଘର ଛତ୍ରମଠ ତରାପୁର କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କନକପୁର ଫାଣ୍ଡିକି ଗତକାଲି ରାତି 11:30 ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଆମ ମା' ଉଠିଥିଲେ ବାହାରକୁ ମା' ଉଠିବା ବେଳେ ସିଏ ହଠାତ୍ କିନି ବସନ୍ତ ଦାସ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯିଏକି କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ କହିଲେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରି କହିଲା ମୁଁ ତୋ ଡାକ ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବି ଆଉ ମର୍ଡ଼ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଆଉ ମାରିଦେବ ଏଇ ଫଳରେ କହିଲା ତୁ ନ ଡାକିବୁ ଆଉ ତୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିବି ଏଇଠି ଆଉ ଆମ ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିବାରୁ ଯାହା କେମିତି ଖସି ଆସିବା ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କାଳେ କରିଛି କବାଟ ଫାଟ ବାଡ଼େଇଲା ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଧମକ ଦେଲା କହିଲା ମୋର ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ ମୋ ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ କନକପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ସକାଳେ ବୋଉ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଶାସନ ମାନୁନି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ଆସୁନି ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି
ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଏତେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ମହିଳା ଆଜି ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକିରି କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି? 5 ରୁ 6 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି। ସେମାନେ ତ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମପାଚୁପା ହେଲା, ସେମାନେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଡିମାର୍କେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ଆମ କବାଟ ବାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୋଉ ଯାଏଁ ଅପୋଜ କଲେ। ଅପୋଜ କଲେ ସେମାନେ ଆଗ ମାଇଲେ। ଆଗ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସିକି ମିଛରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମରାମରି କଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଉଠିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସକୁ, ଓଲଟି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ଆମ ଘରେ ପରିବାର ଏ ନେଇ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସିଏମ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ କେହି, ଆମେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଡରରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ 6-7 ଦିନ। ଏତେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଡରଉଛି, କହୁଛି ମର୍ଡ଼ର କରିବ। ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆମକୁ